اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں جنگل میں موجود اینتھیوس کے پاس ایک آدمی آتا ہے۔ اینتھیوس اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا واپسی پر مال لیتے آنا، مگر تم یہ خالی گھوڑا کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ آدمی بتاتا ہے کہ سمکو نے یہ خالی گھوڑا ارطغرل کے لیے بھیجا ہے کیونکہ وہ آرس کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ اینتھیوس کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ارطغرل کی جو خدمت کی اب اس کی اجرت کا وقت آ گیا ہے۔ آدمی سے بتاتا ہے کہ سمکو آپ دونوں کا راہ پہاڑی پر انتظار کرے گا، تم جانتے ہو اینتھیوس تمہیں کیا کرنا ہے۔ اینتھیوس کہتا ہے سمکو فکر نہ کرے، ارطغرل اپنی مرضی سے اس کے پاس آئے گا۔ جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر غار میں موجود ارطغرل نماز کے لیے وضو کر رہا ہوتا ہے کہ اینتھیوس کہتا ہے کہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوئے جناب۔ ارطغرل کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اینتھیوس، فکر نہ کرو، میں اپنے قبیلے واپس جانا چاہوں گا۔ اینتھیوس کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں جناب، لیکن جنہوں نے یہ جال بچھایا تھا وہ آپ کی لاش تلاش نہیں کر پائے اور ابھی وہ آپ کی تلاش ہر جگہ کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ موت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تم نے میرے لیے جو کیا میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اینتھیوس کہتا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا یقیناً طاقتور لوگ ہیں، میں آپ کو اس حالت میں نہیں جانے دے سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں گاؤں سے آپ کے لیے کپڑے لایا ہوں، ایک گھوڑا بھی لایا ہوں جو باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے، سفر طویل ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے اینتھیوس، میں نہیں جانتا سفر کتنا طویل ہوگا لیکن منزل واضح ہے، جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ کیا میں ان سے انتقام۔ ادھر حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں اداس بیٹھی ہوتی ہیں کہ گندوز اپنے ننھے بھائی کو جھولا جھلا رہا ہوتا ہے۔ گندوز کہتا ہے میرے بھائی کیا تمہیں بابا کی یاد نہیں آتی؟ مجھے تو ان کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کے بعد وہ ارطغرل کی چادر اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے آج بھی اس میں سے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے بعد گندوز حلیمہ سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حلیمہ کہتی ہیں میں رو نہیں رہی بیٹا۔ گندوز کہتا ہے آپ روئے مت، میں آپ کی اور اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کروں گا۔ حلیمہ سلطان مسکرا کر کہتی ہیں بالکل گندوز، تم میری اور اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کرو گے۔ ادھر جنگل میں ارطغرل اور اینتھیوس گھوڑوں پر ندی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اینتھیوس کہتا ہے ارطغرل صاحب یہاں گھوڑوں کو کچھ دیر کے لیے آرام دیتے ہیں، ہم رات گاؤں میں گزاریں گے، یہاں میرے کافی زیادہ جاننے والے ہیں۔ جس کے بعد وہ گھوڑوں کو ندی کنارے باندھ دیتے ہیں۔ ارطغرل ادھر ادھر دیکھتا ہے اور ندی سے پانی پینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں سمکو اور اس کے سپاہی اپنے پکڑے ہوئے غلاموں کے ساتھ ایک طرف سے آ جاتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب اینتھیوس نے آپ کا کافی زیادہ اچھا خیال رکھا، مجھے امید نہیں تھی آپ اس قدر صحتیاب ہو جائیں گے۔ اینتھیوس کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب آپ نے کہا تھا ہم نے دور جانا ہے، دیکھیں یہ اتنا بھی دور نہیں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ادھر کارا جیسار قلعے میں آرس امیر سعادتین سے کہتا ہے کہ تاجر یہاں سے فرار ہو رہے ہیں کیونکہ قافلے لٹ رہے ہیں، نہ میں اور نہ ہی میرے لوگ بازار سے ضروری اشیاء خرید سکتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا گورنر آرس، اب تمہاری باری ہے۔ پارس سے ایک بڑا قافلہ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والا ہے، ہمیں اس بازار کو حاصل کرنا ہوگا۔ جب دندار صاحب مشکل میں پھنسیں گے تو میری مدد مانگے گا اور میں اس کو بازار بیچنے کا کہوں گا اور اپنے اعتماد کا بندہ لاؤں گا۔ آرس کہتا ہے یعنی آپ کے آدمی کے ذریعے سے مل کر ہم بازار چلائیں گے؟ سعادتین کہتا ہے ہاں بالکل۔ آرس کہتا ہے کہ اگر آپ میرے سونے سے یہ بازار خریدیں گے تو میں اپنے بندے کو بازار چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری ایک شرط ہے جس طرح آپ کے ہاتھ میں مشرقی تاجر ہیں اسی طرح یونانی اور یورپی تاجر میرے ہاتھ میں ہونے چاہیے، اگر شراکت داری کرنی ہے تو اس طرح کریں، میں راضی۔ اتنی دیر میں ماریا بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ آرس سعادتین سے اس کا تعارف کرواتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے کہ تم جانتے ہو خوبصورت چیزوں کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعادتین یہ کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے کہ بنا تاخیر دندار کے پاس جاؤ اور اس پر دباؤ ڈالنا شروع کرو۔ ادھر جنگل میں سمکو ارطغرل سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہارا مالک میں ہوں، تمہاری زندگی اور روح میرے ہاتھ میں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میری جان اور روح تمہارے جیسے گیدڑ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی۔ سمکو کہتا ہے تم اس طرح سے نہیں مانو گے، پھر وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیں۔ اس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سعادتین کارا جیسار قلعے سے باہر آتا ہے تو کہتا ہے آپ کی مسکراہٹ سے لگتا ہے نیا نظام قائم ہو گیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے جو نظام خراب ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کرنا تمام بڑے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے۔ گوگتو کہتا ہے امیر حضرت آپ نے ایک بار پھر سے اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا ہے اور تمام ذمہ داری اپنے سب سے بڑے دشمن آرس پر تھوپ دی ہے۔ سعادتین کہتا ہے میرا سب سے بڑا دشمن ارطغرل تھا اور سلطان کی فتح کے بعد کارا جیسار قلعے کی بھی باری ہے، میں ارطغرل کی طرح آرس کو بھی ان زمینوں میں دفن کر دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے بہادر صاحب کی کوئی خبر؟ گوگتو کہتا ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے میں آرس کے سونے سے بازار خریدوں گا اور بہادر صاحب کو بااختیار بناؤں گا اور انہیں سردار اعلیٰ بناؤں گا کیونکہ یہ ہماری ریاست کا معاملہ ہے اور اسے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ پھر گوگتو زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ریاست کے سامنے سر جھکاؤں گا، جس کے بعد سعادتین اس کے اوپر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ ادھر آرس ماریا سے کہتا ہے کہ آج میں نے اپنی سب سے بڑی فتح حاصل کی ہے، میں تمہیں یہ ہار پیش کرتا ہوں تاکہ ہم ہمیشہ اس دن کو یاد رکھیں۔ ماریا کہتی ہے میرے لیے آپ کا سب سے بڑا تحفہ آپ کی فتوحات ہیں۔ پھر لوکاس اندر آ کر کہتا ہے جناب منہالی آیا ہے، جس کے بعد آرس ماریا کو اپنے کمرے میں بھیج دیتا ہے۔ منہالی آ کر کہتا ہے گورنر آرس صاحب نے مجھے یاد کیا تھا۔ آرس کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑے ڈاکوؤں میں شمار کرنا چاہتا ہوں، مزید آدمی کرائے پر لو، سونے کی فکر مت کرو، وہ میں دیکھ لوں گا، تم ترکوں کے دلوں میں ڈاکوؤں کا خوف بٹھا دو۔ منہالی کہتا ہے جیسا آپ کا حکم
फिर अरस लुकास से कहता है सरहदों पर अपने सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो, अगर कोई भी तुर्क वहाँ नजर आए तो उसे कत्ल कर दो, इनको अपने कबाइल से बाहर निकलते हुए खौफ आना चाहिए। और हाँ, दुंदार साहब को पैगाम भेजो कि मैं उनसे हानली बाजार में मिलना चाहता हूँ। लुकास कहता है जैसा आपका हुक्म जनाब। इधर जंगल में सिम्को एंथियूस से कहता है कि अब आरस की रियासत में हलचल मचाने का वक्त आ गया है, अब इसको पता चल जाना चाहिए कि अर्तुगरुल अभी जिंदा है। एंथियूस कहता है कि अगर आरस ने अर्तुगरुल के बदले में हमें सोना देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। सिम्को मुस्कुराकर कहता है फिर सुल्तान अलाउद्दीन को इस बात की खबर हो जाएगी कि आरस ने घात लगाकर अर्तुगरुल पर हमला किया था, लिहाजा हमें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, तुम गार में जाओ और इंतजार करो। इसके बाद अर्तुगरुल को होश आ जाता है तो सिम्को इसके पास जाकर कहता है वाह अर्तुगरुल साहब, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई हमने तुम्हारे साथ कितनी मेहरबानी की है, तुमने मेरे ही आदमी से मज़ाहमत क्यों की। अर्तुगरुल कहता है कभी ये मैं समझना कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, तुमने मेरे हाथ पांव तो बांधे हैं लेकिन मैं तुम्हें अपने दांतों से चबा डालूंगा। सिम्को कहता है कि इस सूरत हाल में मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अर्तुगरुल कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। सिम्को कहता है मैं जानता हूँ तुम जैसे कीमती गुलाम को रखना कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, मैं तुम्हें किसी भी बाजार में बेचने का कोई इरादा नहीं रखता। फिर वो कहता है आप एक शेर जैसे इंसान हैं अर्तुगरुल साहब, आपको कुछ अरसे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। फिर हानली बाजार में दुंदार साहब ताजर से पूछते हैं कि आपकी तजारत कैसे जा रही है। ताजर जवाब देता है कि जब से डाकुओं ने काफिलों को लूटना शुरू किया है तब से बहुत सुस्त है। फिर एक और ताजर आकर दुंदार साहब से सवाल करता है जनाब ये कब तक चलेगा, हिफाजत को कब फिर से यकीनी बनाया जाएगा। दुंदार साहब कहते हैं इत्मीनान रखें, बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कोशिश हमारी है और मदद अल्लाह करने वाला है। आतुक भाई कहते हैं जनाब फिक्र ना करें, जब इनकी जेबें खाली होती हैं तो ये ऐसी ही बातें करते हैं। दुंदार साहब जवाब देते हैं लेकिन वो भी ठीक बात कर रहे हैं क्योंकि हम डाकुओं को रोकने में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। अलीको कहता है जनाब डाकुओं की वजह से हमारे बाजार की आमदनी बहुत कम हो गई है, बहुत सारे ताजर काम छोड़ गए हैं, ये कब तक चलेगा। आतुक भाई कहते हैं रिज़्क देना ताजरों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है, अगर अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। फिर एक सिपाही घोड़े पर आकर कहता है कि दुंदार साहब गवर्नर आरस साहब के साथ मिलना चाहते हैं। दुंदार साहब कहते हैं मैं भी उनके साथ मुलाकात का हामी हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर काराजेसार किले में मारिया आरस के जख्म पर मरहम लगाते हुए कहती हैं आपका जख्म बहुत गहरा है, यकीनन आपके दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर थे लेकिन आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। आरस कहता है कि तुम्हारे हाथ से ये जख्म ठीक हो गया है, यकीनन तुम जादूगर हो। मारिया कहती है जादूगर मैं नहीं आप हैं, क्योंकि आपने मुझे गुलामी से बचाकर इस जन्नतनुमा महल में रखा। आरस कहता है फिलहाल मैं नहीं हूँ, जब तक मैं अपने दुश्मनों को शिकस्त ना दे लूँ और इन तुर्कों को अनातोलिया से ना निकालूं मैं तब तक नहीं बनूंगा। मारिया कहती है इसका मतलब आपके दुश्मन तुर्क थे, मैं आपके उस दुश्मन को जानना चाहती थी जिसने आपको इतने ज्यादा गुस्से में मुब्तला रखा, जिसको बाद में आपने कत्ल कर दिया। इसके बाद अरस गुस्से में उठता कहता है मारिया मैं जिसे एक बार तबाह कर दूं तो मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, मैं हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ, मेरा ख्वाब एक अजीम सूरमा बनना है जो तुर्कों को इन जमीनों से निकालेगा, अब तुम भी इसका हिस्सा बन गई हो लिहाजा मुस्तकबिल को देखो। इसके बाद मारिया कहती है जैसा आपका हुक्म। इधर जंगल में अर्तुगरुल को गुलामों के साथ ले जाया जा रहा होता है। अर्तुगरुल के साथ मौजूद एक गुलाम जिसका नाम पीटू होता है वो अर्तुगरुल से कहता है तुम एक बहादुर शख्स हो जो कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं पहले चोरी करता था लेकिन याद रखो अगर तुम यहाँ से फरार हुए तो तुम अपने आप को अकेला नहीं पाओगे बल्कि हम भी तुम्हारे साथ होंगे। अर्तुगरुल कहता है तुम एक चोर थे लिहाजा तुम्हें अपना हुनर आखिरी दफा इस्तेमाल करना होगा, मुझे वो चाबियां ला कर दो। कहता है मैं ये करूंगा और तुम्हें और हम सबको इन जंजीरों से निकाल लूंगा। इतने में सिम्को इनको बात करते हुए देख लेता है और अपने आदमी को कहता है कि इस बेकार गुलाम को कोड़े मारो, जिसके बाद उसको कोड़े मारना शुरू कर देता है। इधर जंगल में मीर सादुद्दीन तीर चलाकर एक भेड़ का शिकार करता है और अपने एक सिपाही को हुक्म देता है कि मेरे लिए इसका पुलाव तैयार करो। सिपाही कहता है जो आपका हुक्म अमीर आली मुकाम। गोख्तू कागर बताता है कि जनाब बहादुर साहब कबीले पहुंचते हैं, कहता है कि आला अब हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, अब डोर हमारे हाथों में है। इधर चावदार कबीले में अस्मा खातून असलिहान से कहती हैं कि आपकी और तुर्गत की जोड़ी बहुत जचती है, आप कब शादी करेंगे। असलिहान खातून कहती हैं कि पहले उनको मोम से वापस आने दो फिर हम मुनासिब वक्त देकर शादी कर लेंगे। इतनी देर में ढोल बजने लगता है तो असलिहान पूछती हैं ये ढोल किस लिए बज रहा है। एक सिपाही खेमे के बाहर से बताता है बहादुर साहब पहुंच गए हैं। अस्मा खातून कहती हैं कि खैर हो, तो असलिहान कहती हैं खैर नहीं होगी क्योंकि बहादुर जहाँ जाता है बुराई का घोंसला बनाता है। बाहिर कबीले के लोग हू हा के नारे लगा रहे होते हैं और बहादुर साहब को खुशामदीद बोल रहे होते हैं। बहादुर साहब कहते हैं अपने कबीले में वापस आना मेरी किस्मत में था, मैं जानता हूँ आप बहुत सालों से शानदार फतह की तमन्ना करते हैं और मैं यहाँ अपनी फतह में तमाम चावदार को शामिल करने आया हूँ। चलें दुश्मनों के सर कबीले के दरवाजे पर लटका दें ताकि जो भी देखे उसको पता चल जाए कि चावदार वालों को जंगों में फतह हासिल करने का शर्फ हासिल है। फिर बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। फिर वो घोड़े से नीचे उतरकर असलिहान की तरफ आते हैं। असलिहान इनको खुशामदीद कहती हैं। बहादुर साहब कहते हैं मैं यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। असलिहान नेज़ों पर लटके हुए सरों की तरफ देखती हैं। इसके बाद बहादुर साहब इसका अपनी बीवी के साथ तारुफ करवाते हैं और कहते हैं मैंने सुना है चावदार कबीले की सरदारी आजकल असलिहान के पास है। असलिहान कहती हैं मैंने इसकी हक लिया है और इसी हवाले से मैं आपको अपने खेमे में खुशामदीद कहती हूँ। जिसके बाद वो खेमे में चले जाते हैं और इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।